tiba umatum asongsi kita menolak itu pakai ada kami ada hubungan berpak kepada songsi surhat sekarang kita ini tunang ini cuma fungsi di sini lah masuk distrik pemerintahan regional pemerintahan on pemerintahan akan diterima itu ada keproblem menang kok lapan ini kemarin kita ada pantai penako dan saya lebih kita na ini cuma kai tinggi hampir farmasi ada jadi hampir tu ini cuma lebih dari ini cuma ini cuma hitam buat dirko ini cuma pindah cepat dirko ini cuma lama dirko dia som celang dan sini gitu pilihan Karbiang long autonomous council agen athing mau office athing sini gitu tak pilih dhorna kang ponlo so dhorna jase men kang pon bangke ini laso memorandum bangke chief minister of Assam kai Himanta Biswa Sarma Dr. Himanta Biswa Sarma Pano ampar itame apan sini itu pajak tampo alang bukan sih alang hoji sini Assam ampar itame ini tuh kemangan kehangan kepacul hektiapan kepasu hektiapan alang itu tenang nak cerap hektiapan itu akhirnya hai Dr. Tulinan Ronghan Chief Executive Member lapen Dorsing Ronghan 70 MLA constituency lapen Group Sing Tero Wetalang constituency lapen Bida Sing Ingle Biku ST constituency lapen Nomdida Gorlosa 16 ST constituency Haplong alang kanto la MLA tu panita meni itu besok ini soalnya menambah Desember bangke ini tu autonomous state men masih autonomous state demand committee pro la bangke ayo kecil ningkan bangke at proxy no kita song mula la pen song long le bangke song ko na itu tu slogan amat sila bangke no autonomous state no emprek long le ti so semi geng tensi LC KSX LC bangke no tame rara bangke chakate pon ita ben kan quebra proxy ni tu emprek orang song anpar sitame Assam government fancy nili tu bangke nili tu so memorandum bangke nili tu tiju po asi kita tang MP election afrang kami nili tu ting kita lo kita jalan nili cak tu nang cak ke lah lo election padam sina union government I hin pen apang nili hin pen pacini pon ang pen apa ting strike party to apang tapi kita meron tu slogan tu para lo pon kita melaso ning kelas sab dan lo so step Karbiang long lapen di Mahasa walau ek nombor bangke nili tu autonomous state la bangke rapjin pen la bangke implement nang po lapen tripartite top kita nang po la anpar sita pen nili tu kaprek nili tu tangka maha katuk kawe article 275 Indian Constitution la bangsa provisional thing pen Karbiang long autonomous council la bang tangka maha katuk kawe itame bangke direct funding kendang lo katuk kawe kacing tur asam tina mo kacing tur ponje pa bangke Temporang ini bisa tunggu anpara sitame Karbiang long autonomous council andar pate Mahasiswa andar orang menangan college tu B.Ed college tu high school tu ME school tu non puan sitame kintu an high school college B.Ed college no pun tame provincialize lela masalah hai provincialization of hansi ni litung la bangke non pinning 2024-25 yang bang la bangke ting pong lap nahi provincialize lap nahi tung polo ning polo lapan article 371 labang ke North East masih panong lo artikel 370 labang ke Jammu and Kashmir masih panong lo jema jala bang ke paweder lo prote artikel 371 lo kita pawir wela is la so thing pen artikel 371A 12 and 20A la so provisional thing pen la so paragraph thing pen বিগত 37 বছর ধরে অসমক দুভাগ নকৰাকৈ অসমক বিখণ্ডিত নকৰাকৈ ভাৰতৰ সংবিধানৰ 244 ধাৰা উপায় নিতলৈকে কৰা নাই কাৰ্বি আংলঙৰ উত্তৰ কাছাৰ ৰাজ্য বা ডিমা হাছাও ৰাজ্যৰ মূল আকাংক্ষা স্বায়ত্তশাসিত ৰাজ্য নিতলৈকে গঠন কৰা হোৱা নাই বহুতো সংগঠনে কিন্তু আজি কেন্দ্ৰীয় যিবিলাক দল আছে সিহঁতেও কাৰ্যসূচী আছে বা এজেণ্ডা আছে বুলি আমি গম পাইছোঁ তথাপিও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ক্ষমতা অহাৰ লগে লগে এই কংগ্ৰেছেই হওক বিজেপিয়ে হওক বৰ্তমান বিজেপিয়ে হওক বুলি এতিয়ালৈকে ৰূপায়ণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হোৱা নাই আজি সকলোৱে গম পাইছে পাহাৰীয়া ৰাইজে গম পাইছে যে
কেন্দ্ৰীয় যিবিলাক দল আছে কংগ্ৰেছে হওক বিজেপিয়ে হওক সিহঁতৰ কোনো স্বায়ত্তশাসিত ৰাজ্য গঠনৰ কোনো নীতি নাই, কোনো পলিচি নাই বুলি আজি কিন্তু স্পষ্ট হৈছে। তথাপিও আমি নেৰানেপেৰাভাৱে বিগত ৩৭ বছৰ ধৰি আমি স্বায়ত্তশাসিত ৰাজ্য আমি আন্দোলন কৰি আহিছোঁ আৰু লগতে এই ৰূপায়ণৰ বাবে সঠিক ৰূপায়ণৰ বাবে যোৱা ইলেকশ্যনৰ আগে আগেও আমি চিফ মিনিষ্টাৰ আছাম তেখেতক আমি লগ কৰিছিলোঁ। তেখেতে কথা দিছে যে কোনো চিন্তা নাই, যে ইলেকশ্যনটো হৈ যাওক, ইলেকশ্যনটো শেষ হোৱাৰ লগে লগে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত আপোনালোকৰ লগত ট্ৰাইপাৰ্টিক আলোচনাৰ বাবে ইনিচিয়েটিভ ল'ম বুলি কৈছে, পদক্ষেপ ল'ম বুলি কৈছে তেখেতে। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণে এতিয়ালৈকে আজি ইলেকশ্যন পাৰ হ'ল, ৪-৫ মাহমান হ'ল, কিন্তু এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা ধৰণৰ সঠিক পদক্ষেপ বা পজিটিভ ষ্টেপ তেনেকুৱা লোৱা দেখা নাই। গতিকে কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজ আৰু ডিমাহাছাওৰ ৰাইজ আজি এই দিনটো বিশেষকৈ ২৪০ ৰূপায়ণৰ বাবে আমি আন্দোলন কৰিছোঁ বা ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও আমি অহা ২৭ তাৰিখে, এই অক্টোবৰ ২৭ তাৰিখে শিক্ষা মন্ত্ৰী মাননীয় ৰণোজ পেগুৰ লগত আমি ইতিমধ্যে এপইণ্টমেণ্ট পালোঁ। তাতো আমি শিক্ষাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ ডিমাহাছাও ৰাইজৰ বা জিলাৰ ভিতৰত যিবিলাক শিক্ষাৰ শৈক্ষিক যি সমস্যা আছে সেই সমস্যাসমূহৰ লগত আলোচনাৰ বাবে তেখেতে যিবিলাক সমাধানৰ বাবে সমাধানৰ বাবে যিহেতু এতিয়া নতুন শিক্ষানীতি আহি গৈছে, এই শিক্ষানীতি কি ধৰণে ইয়াতে ইম্পেক্ট কৰিব বা প্ৰভাৱ পৰিব, এই নেতিবাচক হ'বনে নে কি ইতিবাচক হ'ব, কি প্ৰভাৱ পৰিব, ইয়াৰ ওপৰত সঠিকভাৱে আলোচনাৰ বাবে অহা ২৭ তাৰিখেও আমি স্কুলত আমি আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ উপৰিও আমি স্বায়ত্তশাসিত ৰাজ্য আৰু শিক্ষা আৰু লগতে কাৰ্বি আংলঙৰ এতিয়ালৈকে জিলাত বিশেষকৈ আৰ্ম ফ'ৰ্চেছ স্পেচিয়েল পাৱাৰ্ছ এক্ট 1958 এতিয়ালৈকে বাহাল আছে, উঠাই দিয়া নাই, কিন্তু এইবিলাক আমি অপ'জ কৰিছোঁ। এই লৈ পেলাই আমি মেমৰেণ্ডাম দিছোঁ, ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে। আৰু লগতে যিবিলাক আমাৰ সমস্যা আছে এই সমস্যাসমূহ বিতংভাৱে মই নকওঁ এতিয়া, তাত বিতংভাৱে ক'বলৈতো বহুত দীঘল হ'ব। বিশেষকৈ আমি স্বায়ত্তশাসিত ৰাজ্য গঠনৰ লগতে ইয়াত আমি ৰিজাৰ্ভেশ্যন ইন এমপ্লয়মেণ্ট, যিবিলাক চাকৰি বাকৰি এইবিলাক এমপ্লয়মেণ্ট ৯০% ইয়াত ৰিজাৰ্ভ হ'ব লাগে বুলি আমি দাবী কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে এক্সামশ্যন অফ মেজৰ ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজ MIL যিটো লেংগুৱেজ আছে কাৰ্বি আৰু 8th শ্বেডিউলত ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন 8th শ্বেডিউলত এইটো সোমাব লাগে বুলি কৈছিল, ৰিকগনিশ্যন দিব লাগে বুলি আমি বা সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 8th শ্বেডিউলত সোমাব লাগে ইণ্ডিয়ান ভাৰত সংবিধানে। আৰু ইয়াৰ লগতে 371A স্পেচিয়েল যিটো পাৱাৰ আছে, বিশেষকৈ জম্মু কাশ্মীৰত যিধৰণে 370 দিছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে নাগালেণ্ড উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে এইটো আৰ্টিকল 371। ইয়াত আমি উল্লেখ কৰিছোঁ আৰ্টিকল 371 যিবিলাক পেৰেগ্ৰাফ 12 আৰু লগতে 20A তাত কাৰ্বি আংলঙৰ জিলাত যিকোনো উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বা ইয়াত কাউন্সিলটো প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে, সকলো দিশত উন্নয়নৰ বাবে। আৰু লগতে কনষ্টিটিউচনেল ৰাইট টু দ্য হেল্থ পিপুল অফ দ্য হেল্থ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম, আমাৰ যিবিলাক আছে দাবী আছে, ৰাজনৈতিক যিবিলাক দাবী আছে সেই দাবীসমূহ ৰূপায়ণ হ'ব লাগে বুলি আছে। ইয়াৰ উপৰিও শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো ক'লোৱেই, আৰু ইয়াৰ লগতে যিমান শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'ব লাগে বুলি কৈছোঁ আমি, শিক্ষাৰ যিবিলাক ইনষ্টিটিউশ্যন আছে ইয়াত আমি কৰিছোঁ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ all non-provincialized colleges, including B.Ed college, high schools and ME schools in Karbi Anglong, West Karbi Anglong and Dimahasao district should be provincialized in this financial year. এই বছৰত 2024-25 ভিতৰত যিমানটো কলেজ আছে, B.Ed কলেজ আছে, হাই স্কুল আছে, ME স্কুল আছে, যিমানটো আছে এইটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'ব লাগে বুলি আমি কৈছোঁ। হৈ যাব এইটোৱে মূলত এইটোৱে। আজি আমি যিটো মেমৰেণ্ডাম দিছোঁ স্মাৰক পত্ৰ আমি চিফ মিনিষ্টাৰক আমি ডিচিৰ যোগেদি আমি এই মেমৰেণ্ডামটো আমি দাখিল কৰিম তেখেতৰ ডিচিৰ যোগেদি। আৰু ইয়াৰ উপৰিও এটা ফৰ ইনফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে এটা কপি আমি দিছোঁ নিৰাম ৰংহাং চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ KSC, শ্ৰী দৰসিং ৰংহাং MLA 18 ST কনষ্টিটুৱেঞ্চি, আৰু নুমল মুমিন MLA 17 ST কনষ্টিটুৱেঞ্চি, তেখেতকো আমি
Dim ar logate Rup Singh Teron MLA 20 ST constituency, Vida Singh Ingling MLA 19 ST constituency, ar logate Nandita Gorlosai MLA 16 ST constituency Haplong. Tinggal kami এখানে বলে আমি কপি আমি